बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला मामा। मैं हूं आपका मेज़बान लाला अब्दुल मजीद। तो पिछले 2 दिन से मैं बाबा बुल्ले शाह के गांव पांडोकी में मौजूद हूं। तो यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह के वालिद और उनकी वालदा और उनकी 2 बहनों के मज़ार हैं। तो थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री जानते हैं। तो हम चलते हैं बाबा बुल्ले शाह के गद्दी नशीन और कुछ गांव के लोगों से बातचीत करते हैं और आपको उनके ख़ानदान लोगों की ज़ुबान से सुनाते हैं जी उनकी हिस्ट्री। तो सुनिए। तो जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव पांडोकी में और पांडोकी। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं जी मसूद पट्टी साहब। हम उनसे कुछ इस गांव की, इस मज़ार की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और आपको भी सुनवाते हैं जी वो क्या कहते हैं जी। तो ये हैं जी मसूद पट्टी साहब, ये हमें बताएंगे जी। पट्टी साहब कुछ बताएं हमें हिस्ट्री के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान आज हम इधर मौजूद हैं गांव पांडोकी, ज़िला लाहौर। असल में इस गांव की हकीकत, ये गांव वाबस्ता है हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार की निस्बत से। हाँ जी, इस वक्त उर्स मुबारक शुरू हुआ है हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि वालिद माजिद हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार। ये आज उनका 295 सालाना उर्स की तकरीबात कल शुरू हो चुकी हैं। आज उसका दूसरा दिन है और इंशाअल्लाह ताला 2 दिन मज़ीद और रहेंगी। ये थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताते चलें कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार असल में जो उनकी जन्म भूमि है वो पांडोकी शरीफ है। यहाँ से वो अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से कसूर हिजरत करके गए थे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार इसी गांव में खेलते कूदते पैदा हुए, जवान हुए, बड़े हुए हैं। फिर जब अपने मुर्शिद की बैत उन्होंने की, हज़रत शाह अनायत की, तो उन्होंने हुक्म दिया कि आप कसूर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। लेकिन उनके वालिद साहब का मज़ार इधर है। उनका नाम हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत बुलंद और पाएगे अल्लाह ताला के वली कामिल हैं, जिनका फैज़ आज भी जारी है। अच्छा पट्टी साहब, और किन किन का मज़ार यहाँ पे है? इसके अलावा जी उनकी हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार की 2 हमशीरा बहनों का मज़ार है। उनकी वालदा का मज़ार भी इधर ही है। लेकिन उधर इतना पर्दे का ख्याल रखा जाता है कि मर्द हजरात का दाखिला उधर नहीं है। उधर सिर्फ औरतें जा सकती हैं। मर्द हजरात सिर्फ बाबा जी के मज़ार पे हाज़री दे सकते हैं। इसके अलावा इतना रश, इतने लोग माशाल्लाह, इतने अकीदतमंद लोग इधर आते हैं दूर दूर से, दूसरे गांव, लाहौर शहर वगैरह, दूसरे दूर दूर जगहों से लोग इधर हाज़री देने के लिए आते हैं। अच्छा पट्टी साहब, एक बात और कि हमने सुना है कि बाबा बुल्ले शाह के जो वालिद साहब थे वो यहाँ पे इमामत भी करवाते थे, मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद थे। क्या वो मस्जिद भी इस वक्त मौजूद है? जी बिल्कुल, ये साथ ही मज़ार शरीफ के साथ मस्जिद है, जिसका नाम भी हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के नाम से निस्बत है मस्जिद। इधर बड़े सरकार जो हैं वो इमामत भी करवाते रहे हैं। इधर साथ उनकी बैठक थी, उधर बैठते भी रहे हैं। वो मस्जिद पुरानी तो नहीं है, अब वो शहीद करके नए तरीके के साथ बना दी गई है, लेकिन जगह वही है ये। लेकिन कुआं जो उनके हाथ का था वो अभी मस्जिद में मौजूद और कायम और दायम है। लोगों ने, गांव वालों ने बड़े प्यार मोहब्बत से उसकी हिफाजत की हुई है। लेकिन वो अभी जो भी ये हमारे बड़े बताते हैं कि इस कुएं से जो भी शख्स पानी पीता है वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला अपने करम के सदक़े उसको शफा बख्श देते हैं। माशाल्लाह जी, ये इस कुएं को शरफ हासिल है। ये इस कुएं को शरफ हासिल है जो हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के वक़्त से चला आ रहा है और अब तक कायम है जी। वो यहाँ से वज़ू वगैरह करते थे, इधर से ही पानी वगैरह पीते थे, सब यहाँ इसी कुएं का वो पानी इस्तेमाल करते थे, जो आज भी कायम और दायम है, मस्जिद के अंदर हिफाजत के साथ रखा हुआ है। साहब हमें ये बताएं कि जो बाबा जी का आबाई घर है बाबा बुल्ले शाह का, जहाँ वो पैदा हुए, वो अभी तक इस गांव के अंदर मौजूद है या ख़त्म हो गया? हाँ जी, ये नाज़रीन, ये हमारे बुज़ुर्ग बड़े हमारे साथ बैठे हुए हैं। चौधरी फ़याज़ हुसैन भट्टी साहब
जो कि इस गांव के नंबरदार भी हैं, जो दरीना इधर अपना ये बात इस बात का जवाब आपको ये हमारे बड़े बुजुर्ग देंगे। हाँ जी बाबा जी। हाँ जी, दसो जी अपना बाबा बुल्ले शाह सरकार का ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਸੱਲਾ ਡਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-2 ਅੰਨੇ ਆਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੀ। ਹੈ ਮੌਜੂਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ 100 150 200 ਡੰਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਫਸਲ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਟੋਕਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੀਅਰ ਸੱਪ, ਤੇ ਜੱਟ 3 ਵਾਰ ਡਿੱਗਾ। ਉਹ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਵਾਹਵਾ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਡਏ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆ ਬੁੱਲਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਲਿਆ ਯਾਰ ਉਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਸਲ ਉਹਦੀ ਝਾੜੀ? ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਮਾਰ, ਉਹ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੁਗਣੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो नाज़रीन, हम बाबा मोहम्मद दरवेश के गदी नशीन जो हैं उनसे पूछते हैं कि जी हमें पता चला है जी बाबा बुल्ले शाह जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ते थे, तो उनके जो वालिद थे वो इमाम मस्जिद भी थे। आप तो उनकी आल हैं, औलाद के अंदर से हैं, तो आप बताएं ये वाक़या क्या है? क्या ये लोग सही कहते हैं, ये ऐसी बस बातें बनी हुई हैं? ਉੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਉਣ ਫਕੀਰ ਖਾ ਖਾ ਜਾਵਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸਖੀ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੋਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਕੋਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਕੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਂਡੋਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਕੇ 5 ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਚਲੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਖੀ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸੈਯਦ ਮੀਰਾਂ ਬਸ਼ਕ,
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਮਾਮ ਕੋਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੋਕੀ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੋਕੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੋਕਿਆਂ ਦੀ ਏ। ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 2 ਦੀ ਪਾਂਡੋਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡੋਕੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨ ਗਏ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਇੱਥੇ 3 ਮੀਲ ਕੇ 4 ਮੀਲ ਪਾਂਦੇ ਸੁੱਤੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਂਡੋਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ ਸੁੱਤੋ ਗਿਆ ਦੀ ਮਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਮਾਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਬਸ਼ਕ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਉੱਧਰੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਯਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹਾਂ 2 ਸਫਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਰਾਬ ਏ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਤੇ ਬਵੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਦੀ ਦਰਸ਼ ਬਹਿ ਜੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਫ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਖਿਆ ਰਾਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਚਲਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੱਗੋ। ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਲੇ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਰਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖੀ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਅਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਛਾੜਾ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਛੱਡ ਲੈਣੇ।
ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਛੱਡ ਲੈਣੇ ਉਹ ਚਾਰਦਿਆਂ ਫਿਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੈਯਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਡੇ ਆ ਪਰਾਂ ਲੱਦੇ ਕੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਗਣੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚੀਨਾ। ਉਹ 12 ਕਿੱਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸੀ ਚੀਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਜਾਏ ਜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਤਾੜ ਲਤੂੜ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਫੌਜੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਫੌਜੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਲਾਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਫੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਿਆਰਾ ਵੱਜਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਆ ਢੇਰੀ ਬਣੀ ਗੁੰਮਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਮਗਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੇਮਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਰਨ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਚੰਨ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਲਾਈਟ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਛਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵਿਛਾ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਵੱਢਣ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੱਪ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਫੌਜੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜੂੰ ਭੱਜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆ ਬੋਰਡ ਸਲਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਏ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਆ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕਦਾ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖਿਆ ਫੌਜ ਸਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਨੇ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਤੁਖਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲਾ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲੇ ਫਕੀਰ ਪੈੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਂਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਆਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੋੜੀ ਡੈ ਪਿਆ ਜੀ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹਲੇ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋੜੀ ਡੈ ਪਏ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਪਾਂਡੋਗੀ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਗਈ ਸਧਾਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇਦਾ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ ਲੱਗੀ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ ਸੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਂਡੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਕੋਠਾ ਬਸਲਾ ਡੰਗਰ ਦਰਖਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਫੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਢ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪਾਂਡੋ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਾ ਬਾਬੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਾਂਡੋ? ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਆਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਕੋਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡੋ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰਿਆ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਂਡੋ ਕੀ ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਾਂਡੋ ਕਿਆ ਦਾ ਰਾਈ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਇਹ ਸੈਯਦ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇਂਦਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਦਾ ਨਾ ਫੜੇਂਦਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਲਾਕਾਰ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਨ ਗਏ ਚਲੇ। ਜਿਹਲੇ ਗਏ ਚਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ
ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਅਨਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰੀ ਨਾਇਤ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਨ ਪੱਟਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪਟਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਜਦਾ ਫੜਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਜਦਾ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਥੋਂ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਮੋੜ ਆਏ। ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾਇਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਵਿਖਾਇਆ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਗਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਾਂ ਨੇ, ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਮਲੰਗ ਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣੀ, ਐਲੀ ਐਲੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ।